ملے لب سے وہ مشکیں مہر والی، دم میں دم آئے ٹپک سن کر گم عیسیٰ کہوں مسیح میں کل کل کو۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجد عشق نبی میں سرشار ہو کر اپنے عشق کی کیفیت ایک نرالے انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے کاش میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس لبوں سے مشک کی خوشبو میں بسی ہوئی ہمدردی اور رحم کی آمیزش والی چند بوندیں لعاب دہن یا پانی مل جائیں تو دم میں دم آ جائے، زندگی کی تمام خوشیوں سے بھر جائے، دونوں جہان کی نعمت حاصل ہو جائے اور نعمت کے حصول پر مسیح میں جھوم اٹھوں اور اس مسیح کے عالم میں کل کل کو قم عیسیٰ کہہ اٹھوں۔ کل کل کو قم عیسیٰ کہہ اٹھنے کا جملہ فرما کر حضرت رضا بریلوی نے علم و عرفان کیا ٹھاٹھے ماتس ہوا سمندر رواں کر دیا ہے۔ کل کل کے لغوی معنی یہ ہے کہ جب صراحی یا بوتل سے پانی نکالنے کے لیے اس کو جھکایا جاتا ہے تو اس صراحی میں پانی کی سطح کے اوپر کی ہوا کی تہ بوتل یا صراحی کے جھکنے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اوپر کی طرف سرایت کرتی ہے، اور سرایت کرتے وقت پانی درمیان میں حائل ہوتا ہے تو وہ ہوا پانی میں سرایت کر کے اپنی راہ بناتی ہے، جس کے نتیجہ میں گٹ 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 آواز پیدا ہوتی ہے۔ بوتل یا صراحی سے پانی گٹ گٹ کی آواز سے نکلتا ہے اور پانی نکلنے کی رفتار بھی آہستہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صراحی اور بوتل کا منہ سکڑا ہوا اور تنگ ہوتا ہے اور پانی نکلنے میں ہوا حائل ہو کر رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ ہوا پانی میں صلاحیت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پانی اور ہوا میں گھسن اور رگڑ ہوتی ہے، اور اسی رگڑ کی وجہ سے گھٹ گھٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ پتیلی، کڑاہی اور دیگر چوڑے منہ اور سطح والے برتن سے پانی نکالنے وقت نہ تو گھٹ گھٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی پانی دھیمی رفتار سے نکلتا ہے، بلکہ باعتبار برتن کی جھکائی کی رفتار سے بہتا ہے، ٹپکتا نہیں۔ حضرت رضا نے صراحی پر بوتل سے پانی نکلتے وقت پیدا ہونے والی آواز کل کل کو قم عیسیٰ کہا۔ اب قم عیسیٰ کا مطلب بھی ذہن نشین کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مٹی سے کوئی بھی پرندہ بنا کر پھونک دیتے تھے تو واقعی وہ زندہ پرندہ ہو جاتا تھا۔ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دیتے تھے اور مردہ آدمی کو قم باذن اللہ کہہ کر زندہ کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ میں بناتا ہوں تمہارے لیے پرند کی سی مورت، پھر پھونک مارتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتی ہے، وہ پرند اللہ کی پروانگی سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور بدن بگڑے کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ تعالیٰ کی پروانگی سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذکورہ معجزات کی خود رب العالمین تائید اور تصدیق فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تو بنایا مٹی سے پرند کی شکل میری پروانگی سے، پھر پھونک مارتا اس میں تو وہ ہو جاتی پرند میری پروانگی سے، اور جب تو قبروں سے مردے نکالتا میری پروانگی سے۔ عام اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کے معجزہ کو قم عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا کھڑا کرنا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت معجزات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کے جسم اقدس سے مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو مہک آتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی۔ جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا تھا اس کے ہاتھ میں کئی دن تک خوشبو مہکتی تھی۔ جس کنویں کے پانی میں آپ اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈال دیتے تھے وہ کنواں اگر کھاری ہوتا تو میٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور اس کنویں کے پانی میں بھی خوشبو آتی تھی۔ احادیث کی روشنی میں چند واقعات پیش ہیں۔ حضرت عتبہ بن فرقد کی ایک بیوی کا بیان ہے کہ عتبہ کی چند بیویاں تھیں، تمام بیویوں کی یہی کوشش ہوتی کہ اچھی خوشبو لگا کر ان کے پاس رہیں، کیونکہ عتبہ کے جسم سے بہترین قسم کی خوشبو آتی تھی۔ حالانکہ وہ خوشبو کا استعمال نہیں کرتے تھے، تاہم ان کی خوشبو ہماری کوششوں سے رچائی ہوئی خوشبو پر غالب آ جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی مجلس میں چلے جاتے تو ساری مجلس مہک جاتی تھی۔ لوگوں نے ایک دن ان سے اس خوشبو کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجلس میں بتایا کہ مجھے ایک دفعہ ایسا پھوڑا نکلا کہ جس کی بدبو مجھے پسند نہ تھی۔ میں نے اس کی شکایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
की। हजूर ने उस पर अपने मुकद्दस लबों से दम फरमा दिया। इसी दिन से उम्र भर के लिए मुझसे खुशबू आने लगी। सुन्नह इब्न माजा में हज़रत वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक डोल पानी लाया गया। आपने उसमें कुछ पानी नोश फरमाया और उस पानी में कुली फरमा दी। लोगों ने उस डोल का पानी एक कुएं में डाल दिया, यानी आपके मुबारक लआब की बरकत से उस कुएं से कस्तूरी जैसी खुशबू आने लगी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हमारे घर में एक कुआं था। उस कुएं में एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लआब दहन डाला था। अब उस कुएं की कैफियत ये थी कि यानी तमाम मदीना में ऐसा शीरीन पानी न था। मुहद्दिस इब्न असक़न हजरत हम्माम बिन नफील अस्सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बयान करते हैं कि मैं यमन से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पानी के लिए कुआं खोदा है, मगर उसका पानी निहायत ही खारा और नमकीन है, जो पीने के काबिल नहीं। हजूर ने मुझे एक बर्तन दिया जिसमें पानी था और हुक्म फरमाया कि इसे कुएं में डाल देना। जब वो पानी हमने कुएं में डाला तो वो इतना शीरी हो गया, यानी यमन के तमाम कुओं से उसका पानी मिठास में बढ़ गया। हजरत रज़ा बरेलवी को मज़कूरा वाक़यात के पेश नज़र हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन अक़दस से हासिल होने वाले आब दहन या पानी की मुश्कें मोहर वाली फरमा रहे हैं। सिर्फ मशकें नहीं कहा बल्कि साथ में मोहर वाली भी कहा है। इस वजह यह है कि सरकार ने खारी कुएं को शीरी करने के लिए अपना नोश फरमूदा पानी या आब दहन अता फरमाया था, और वो ये बातक़ाज़ा रहमत था। हजूर को अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत साल बिन साद से रवायत है कि जंग खैबर के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं इस्लाम का झंडा एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों खैबर फतह फरमा देगा, और वो शख्स अल्लाह और रसूल से और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारी रात तमाम सहाबा कराम आरज़ुएं और दुआएं करते रहे कि ये झंडा हमें नसीब हो। जब सुबह हुई तो आपने फरमाया कि अली बिन अबी तालिब कहाँ है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में सख्त तकलीफ है, इस वजह से उस वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं। आपने फिर हुक्म फरमाया कि जाओ अली को बुला कर लाओ। जब हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहल करीम हाजिर खिदमत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर अपना आब दहन मुबारक लगा दिया। हज़रत अली की आंखें फौरन उस तरह दुरुस्त हो गईं कि कभी तकलीफ हुई ही न थी। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी हैं कि मदीना तैयबा में खातून थी, उसका वतीरा ये था कि जो मुंह में आता कह देती थी, हया उसमें जरा भी भर भी न थी। लोग उससे तंग आ चुके थे। एक दिन वो औरत खिदमत अक़दस में आई। उस वक़्त हजूर खुश्क किया हुआ गोश्त तनावल फरमा रहे थे। उसने कहा, आप इस गोश्त में से मुझे भी कुछ दें। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गोश्त का एक टुकड़ा अता फरमा दिया तो उसने लेने से इनकार किया, और यानी उस औरत ने कहा कि मैं वो लूंगी जो आपके दाहने मुबारक में है। आपने उसकी दरख्वास्त मंजूर फरमाते हुए अपने दाहने अक़दस से चबाया हुआ कुछ हिस्सा निकाल कर उसे अता फरमा दिया। जो उस औरत ने खाया, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आब दहन का उसके पेट में जाना था कि उस औरत की कैफियत बदल गई, और उस खातून में फहश कोई और बेहयाई का कोई नामो निशान बाकी भी ना रहा। सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आब दहन बावुज़ू का वसाला हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश करते थे। चनाचा असलह हदीबिया के मौका पर मुशरिकीन मक्का के नुमाइंदे उरवा ने यह माजरा देख कर अपनी कौम में वापस जाकर कहा कि खुदा की कसम, मैं कैसर कसरा के दरबारों में गया हूँ, जो दुनिया के अजीम शान अफराद हैं। मैं रोम और ईरान भी गया हूँ और उनके अलावा बहुत से दरबारों में गया हूँ, लेकिन जो ताज़ीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब बजा लाते हैं, ऐसी ताज़ीम दुनिया के किसी बादशाह के असहाब ने नहीं बजा लाते। मैंने देखा कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूका तो आब दहन जमीन पर नहीं गिरता था, बल्कि वो किसी न किसी के हाथ में पहुंच जाता था, और जिसके हाथ में आब दहन पहुंचता वो उसको अपने चेहरे पर मल लेता था। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते तो वुजू का पानी जमीन पर गिरने के बजाय उनके असहाब के हाथों पर गिरता, और वो असहाब वुजू का पानी हासिल करने में ऐसी सबकत करते कि झगड़े जैसी नौबत आ जाती। इसके अलावा वाक़यात तो बहुत ज्यादा हैं, इसकी तशरीह में आज इधर तक ही इत्तेफाक करते हैं।